بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رات کو چوری چھپے اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس نے میری ذات میں ایمان بیدار کر دیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں مسلمان کی بیٹی ہوں۔ یہ آپ بیتی اسے بھی سنائی تھی جو تمہیں سنا چکی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جاسوسی کے ڈھنگ سکھا دو۔ میں اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اقرا کے 3 آدمیوں کے نام پتے بتائے، پھر اس کے ساتھ ملاقات کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ جاسوس تندرست ہوا تو میں نے اسے شہر سے نکلوا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چوری چھپے اس کے ساتھیوں سے ملتی رہی۔ وہ مجھے جاسوسی کے سبق دیتے رہے، پھر میں عملی طور پر ان کے لیے کام کرنے لگی۔ ایک تو میں اتنے اونچے رتبے کے فوجی افسر کی دشتہ تھی، دوسری میری خوبصورتی اور جوانی کی بدولت دوسرے افسر میری دوستی کے خواہش مند تھے۔ میں عصمت کا موتی تو گوا ہی چکی تھی، بے حیائی اور شوخی میری عادت بن گئی تھی۔ گنہگاروں کے ساتھ زندگی بسر کر کے میں فریبکار بھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو خوب انگلیوں پر نچایا، انہیں بڑے حسین جانسے دیے اور بڑے قیمتی راز مسلمانوں کو دیتی رہی۔ یہ جاسوس مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں اسے فرشتہ سمجھتی ہوں۔ میرے دل میں یہی ایک خواہش ہے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرتی رہوں اور ایک بار سلطان ایوبی کی زیارت کروں۔ میں اسی کو بہت بڑی نیکی سمجھوں گی۔ اب میں اس کمانڈر کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں۔ صلیبی بڑی ہی زیادہ طاقت سے مسلمانوں پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے تمام راز معلوم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ایوبی کا جاسوس ہو۔ چنگیز نے اس سے پوچھا، تم نے اتنی دلیری سے یہ راز کیوں فاش کر دیا ہے؟ تم اگر واقعی جاسوس ہو تو بالکل اناڑی ہو۔ تم نے میری محبت پر اعتماد کیا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہاری نسبت صلیب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میری وفاداری صلیب کے ساتھ ہے تو کیا کرو گی؟ عقل مند جاسوس اپنے فرض پر اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ عورت نے کہا، میں تمہیں حقیقت بتا دوں تو تم مان جاؤ گے کہ میں اناڑی نہیں ہوں۔ میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو، تم مسلمان اور مصر کے جاسوس ہو۔ راشد چنگیز ایسا چونکا جیسے اس عورت نے اسے ڈس لیا ہو۔ شراب کا نشہ اور رومان انگیز جذبات کا خمار یوں اتر گیا جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کی زبان اکڑ گئی ہو۔ اسے عورت کی دبی دبی ہنسی سنائی دی اور عورت کہنے لگی، کہو میں اناڑی ہوں کیا؟ چنگیز کے لیے جواب دینا محال ہو گیا۔ اگر یہ عورت واقعی مسلمان تھی تو کیا چنگیز کو اس پر اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ایک گروہ کے جاسوس اپنے ہی ملک کے جاسوسوں کے دوسرے گروہ سے بھی بیگانہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنگیز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کس پائے کی جاسوس ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوغلا کھیل کھیل رہی ہو۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی عورت کو کہیں جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اگر یہ عورت جاسوسی کر رہی تھی تو اپنے طور پر کر رہی ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ جاسوسوں کو معلومات پہنچا دیتی تھی۔ ایسی عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عورت نے پوچھا، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کہہ دو میں نے غلط کہا ہے۔ راشد نے جواب دیا، تم نے بالکل غلط کہا ہے اور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیسی مشکل؟
یہ کہ میں تمہیں گرفتار کرا دوں یا محبت کی خاطر خاموش رہوں؟ میں عیسائی ہوں اور پکا صلیبی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے۔ عورت نے اپنے زانوں کے نیچے سے کچھ نکالا اور چنگیز کی گود میں رکھ کر کہا، یہ رہی تمہاری مصنوعی داڑھی۔ کل جب تم میرے پاس تھے تب یہ تمہارے چوغے کی جیب سے نکال لی تھی اور پھر جیب میں ہی ڈال دی تھی۔ آج بھی نکال لی ہے۔ چنگیز اس کے حسن اور اس کی محبت اور شراب کے نشے میں ایسا گم ہو جاتا تھا کہ اسے ہوش نہیں رہتی تھی۔ میں نے ایک رات یہ داڑھی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی۔ تم اس داڑھی میں کمرے سے نکلے تھے۔ میں نے تمہیں راستے میں روک لیا اور جب تم نے مجھے بازوؤں میں لیا تھا تب میں نے تمہارے چوغے کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا تھا اور میرے ایک ہاتھ نے داڑھی محسوس کر لی تھی۔ مصنوعی داڑھی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں؟ تم جس انداز میں مجھ سے فوجوں کی آمد و رفت کی باتیں پوچھتے رہے، یہ انداز جاسوسوں کا ہے۔ تم نے مجھے جن سوالوں کے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا۔ کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہی نہیں اور شراب سے انکار صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہارا دل مان نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تمہیں اپنا دل کس طرح دکھاؤں؟ ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں۔ میں نے تمہیں سلطان ایوبی کا جاسوس سمجھ کر دل میں نہیں بٹھایا تھا۔ تم مجھے معلوم نہیں کیوں اچھے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ہم آسمانوں میں بھی اکٹھے تھے، زمین پر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کے اور ثبوت پیش کروں؟ میں تمہاری حفاظت کروں گی اور میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم دونوں بہت قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ اگر یہ راز قاہرہ بروقت نہ پہنچا تو حران، حلب، حماتا، دمشق اور بغداد تو صلیبیوں کے سیلاب میں ڈوب ہی جائیں گے۔ مصر کو بچانا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ سلطان ایوبی بالکل بے خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو۔ میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی، تمہارا ساتھ ضروری ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں۔ تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ راشد چنگیز پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کے پیالے میں شراب انڈیلی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مخمور انداز اور جذباتی لہجے میں کہا، تم گھبرا گئے ہو، پی لو، یہ آخری پیالہ ہے، اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ اس نے چنگیز پر اپنے ریشمی بالوں کا سایہ کر لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بالوں کے ملائم لمس اور مہک نے نسوانی جسم کے مس، حرارت اور شراب نے چنگیز کی زبان سے کہلوا لیا، تم واقعی جاسوس ہو، ورنہ 1.5 سال جاسوسوں کے سب سے بڑے استاد ہرمن کے سائے میں رہ کر بھی وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ میں تمہاری ذہانت کا مرید ہو گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ تم میرے ساتھ قاہرہ چلو گی؟ عورت نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، کل یہیں ملنا۔ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گی جو تم کسی بھی طرح معلوم نہیں کر سکتے۔ رات کا آخری پہر تھا جب راشد چنگیز اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے وکٹر کو کبھی جگایا نہیں تھا۔ صبح اس رات کی رودات سنایا کرتا تھا، لیکن اس رات اس پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھا جو عورت اسے دل دے بیٹھی تھی۔ وہ مسلمان تھی اور تجربہ کار جاسوس بھی۔ یہ خوشی کیا کم تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ تریپولی سے نکل رہا تھا
उसने उसे विक्टर के कमरे में जाकर उसे जगाया और बताया कि ये औरत तो अपनी जासूस है। उसने विक्टर को इस औरत की सारी कहानी सुना दी। क्या तुमने उसे बता दिया है कि तुम जासूस हो? हाँ, मुझे बता ही देना चाहिए था। मेरे मुतालिक भी बता दिया है। नहीं, तुम्हारे मुतालिक कोई बात नहीं हुई। विक्टर को खामोश देखकर उसने कहा, तुम समझ रहे हो कि मैंने गलती की है। मैं अनाड़ी तो नहीं विक्टर। तुमने ये भी अच्छा किया है कि मेरा जिक्र नहीं किया, और तुम ये दावा भी ना करो कि तुम अनाड़ी नहीं हो। क्या मैंने गलती की है? हो सकता है तुमने बहुत अच्छा किया हो। अगर ये गलती है तो ये कोई मामूली सी गलती नहीं। तुम शायद ये भूल गए थे कि सिर्फ एक जासूस अपनी फौज की फतह का बाइस बन सकता है, और शिकस्त का भी। तुम जानते हो कि सुल्तान अयूबी सलीबियों की इन तैयारियों से बेखबर है। अगर हम पकड़े गए और ये राज हमारे साथ कैदखाने में चला गया या जल्लाद की नजर हो गया तो सुल्तान अयूबी जो आज तक हर मैदान का फातेह कहलाता आया है, तारीख में शिकस्त खुर्दा के खिताब से भी याद किया जाएगा। चंगेज ने वसूक और खुद एतमादी से कहा, नहीं, वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो मुसलमान है। मैं रात को उसे मिलने जाऊंगा। वो पूरा राज अपने साथ ला रही है। अब हमें अपने इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं ये राज खुद काहिरा ले जाऊंगा। मेरे दिल की शहजादी मेरे साथ होगी। हाँ, मुझे ख्याल आता है कि मेरी गैर हाजिरी से यहाँ किसी को ये शक ना हो कि मैं कोई फौजी राज लेकर भागा हूँ। ये औरत भी मेरे साथ लापता होगी। तुम ये मशहूर कर देना कि तुमने मुझे और इसे चोरी छुपे मिलते देखा है, और मैं इस औरत को भगा कर यरूशलेम की सिमत निकल गया हूँ। विक्टर गहरी सोच में खो गया और राशिद चंगेज नशे में झूमता रहा। जिस वक्त चंगेज विक्टर के कमरे में दाखिल हुआ था, उस वक्त थोड़ी ही दूर अफसरों के रिहायशी कमरों में से एक में ये औरत दाखिल हुई जो चंगेज पर मर मिटी थी। कमरे में रहने वाला सोया हुआ था। इस औरत ने बेतकल्लुफी से उसका एक टखना पकड़ा और जोर से झटका दिया। वो आदमी हड़बड़ा कर उठा तो औरत ने हंस कर कहा, उठो उठो, शिकार मार लिया है। उस आदमी ने कंदील जलाई और इस औरत को अपने बाजुओं में लेकर बिस्तर पर गिरा लिया। कुछ देर बेहयाई के नंगे मुजाहिरे हुए। फिर उस सराय में जिसमें ये औरत चंगेज के लिए शराब ले गई थी, और जो शराब बची थी वो उस आदमी ने प्यालों में उंडेली और दोनों ने प्याले खाली किए। अब कहो क्या खबर लाई हो? वो जासूस है और मुसलमान है। हरमन का शक सही साबित हुआ है। बिल्कुल सही। शराब और मेरा जादू काम कर गया है, वरना हरमन जैसा माहिर सुराग रसां भी उसे ना पकड़ सकता। अगर उसकी मसनूई दाढ़ी मेरे हाथ ना आ जाती तो शायद मैं भी नाकाम रहती। मुझे शक तो वहीं से हो गया था जब उसने पहले रोज शराब पीने से इनकार कर दिया था। मैं जान गई कि ये मुसलमान है। मैंने उसे कहा कि मैं पाक मोहब्बत के लिए तरस रही हूँ, तो उसने मुझे पाक मोहब्बत दी। वरना हमारे लोग औरत को देखते हैं तो सबसे पहले उसके कपड़े उतारते हैं। मोहब्बत पाक हो या नापाक, औरत का जिस्म पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता है। ये कमजोरी हर इंसान में मौजूद है। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा हुस्न उस आदमी को बेनकाब कर देगा। औरत मुजस्सम तौर पर पास हो या औरत का सिर्फ तस्वुर हो, इंसान अपने आप में नहीं रहता। ये आदमी सलीबियों की इंटेलिजेंस का अफसर था और हरमन का नायब। हरमन को किसी तरह शक हो गया था कि राशिद चंगेज जासूस है। एक तो वो तजर्बाकार था, दूसरा उसे हुक्म मिला था कि जिस पर जरा सा भी शक हो कि जासूस है उसे पकड़ लो।
चुनांचा उसने बड़े सख्त इंतजामात कर दिए थे। राशिद चंगेज को शायद उन्होंने रात को मस्जिद में जाते देख लिया था। हरमन ने अपने नायब से कहा कि चंगेज को किसी औरत के जाल में ला कर देखो कि ये आदमी साफ है या मुश्तबा। उस महकमे के पास इस मकसद के लिए एक से एक माहिर औरत मौजूद थी। इस औरत को मुंतखब किया गया और इसे चंगेज के पीछे डाल दिया गया। ये औरत अपने फन की माहिर थी। इसने जो ड्रामा खेला वो सुनाया गया है। चंगेज ने कभी भी ना सोचा कि हर रात वो कमरे से निकलकर इमाम के पास जा रहा होता है तो ये औरत रास्ते में मिल जाती है। ये आती कहाँ से है और इसे किस तरह पता चलता है कि चंगेज जा रहा है। वो साई की तरह उसके साथ लगी हुई थी। औरत ने हरमन के नायब को कहा, मैंने उसे अपनी दर्दनाक कहानी जो तुमने बताई थी सुनाई तो वो जज्बाती हो गया। वो फौरन कायल हो गया कि मैं मुसलमान हूँ और मैं वाकई सलाहुद्दीन अयूबी के लिए जासूसी कर रही हूँ। हरमन के नायब ने कहा, मुसलमान जज्बाती कौम है, बल्कि ये अजीब व गरीब कौम है। मुसलमान मजहब के नाम पर ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे गुजरते हैं जो कोई और कौम नहीं दे सकती। मैदान जंग में एक मुसलमान 10 से लेकर 15 सलीबी सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है और करता है। इसे वो ईमान की कुव्वत कहते हैं। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं मुसलमानों की इस रूहानी कुव्वत का कायल हो गया हूँ। 8-8 और 10-10 छापा मारों का हमारे अकब में चले जाना, शब खून मारना, हमारी रसद को नजर आतिश करके गायब हो जाना, घेरे से निकल जाना, ना निकल सके तो अपनी लगाई हुई आग में जिंदा जल जाना कोई मामूली बहादुरी नहीं। इसे माफूकुल फितरत कहा जा सकता है। मैं तो इसे मौजज़ा कहा करता हूँ। मुसलमानों की इस कुव्वत को कमजोर करने के लिए हमारे उन दानिश्वरों ने जो इंसानी फितरत की कमजोर रगों को समझते हैं ऐसे तरीके वज़ा किए हैं जिनसे मुसलमानों के मजहबी जुनून को उनकी कमजोरी बना दिया गया है। यहूदियों ने इस सिलसिले में बहुत काम किया है। हमने ये कामयाबी चंद एक यहूदियों और ईसाइयों को मुसलमानों के आलिमों और इमामों के बहरूप में बेचकर हासिल की है। मुसलमान इलाकों की कई मस्जिदों के इमाम असल में यहूदी और ईसाई हैं। उन्होंने कुरान और हदीस की ऐसी तफसीरें मकबूल आम कर दी हैं जिनसे मुसलमान गलत अकायद के पैरोकार होते जा रहे हैं। उन्हें अब मजहब के नाम पर अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाया जा सकता है और हमने लड़ा कर दिखा भी दिया है। हमने मुसलमानों में जिनसी जुनून भी पैदा कर दिया है। अब जिस मुसलमान के हाथ दौलत और इक्तदार आता है वो सबसे पहले हरम बनाता और उसे हसीन और जवान लड़कियों से भरता है। ये ज़नपरस्ती नीचे तक चली गई है। हमने कई तरीकों से मुसलमानों के बेटों में तसव्वुर परस्ती और जहनी आयाशी का रुझान पैदा कर दिया है। इसके अलावा मुसलमान जज्बाती है। तुमने देख लिया है कि इस मुसलमान जासूस के जज्बात को तुमने छेड़ा तो वो तुम्हारे जाल में फंस गया। जज्बात बहुत बड़ी कमजोरी है। हरमन कहा करता है कि मुस्तकबिल करीब में ये कौम तसव्वुरों की गुलाम हो जाएगी और हकीकत से दूर हट जाएगी। फिर हमें जंग व जद्दल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमान ज़हनी तौर पर हमारे गुलाम हो जाएंगे। वो अपनी रिवायात को तर्क करके हमारे तहजीब व तमद्दुन को अपनाने में फख्र महसूस करेंगे। औरत ने उकता कर कहा, मुझे नींद आ रही है। अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। अगर उसे गिरफ्तार करना होता तो उसके साथ ये नाटक खेलने की क्या जरूरत थी। तुम्हें इतनी जहमत ना दी जाती। हम तो किसी को भी महज शक में गिरफ्तार कर सकते हैं मगर उसे अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे।
इससे उसके उन तमाम साथियों का सुराग लेना है जो त्रिपोली में जासूसी कर रहे हैं। उनमें तबाहकार छापामार भी होंगे। हो सकता है इससे दूसरे शहरों के जासूसों की भी निशानदही कराई जा सके। तुम उसे फिर मिल रही हो, उसे कहना कि तुमने तमाम तर राज मालूम कर लिया है। अब चंद एक दूसरे जासूसों की भी जरूरत है। उसे ये भी कहना कि एक जगह सलीबियों ने बेअंदाजा आतिशगीर मादा और कीमती सामान जमा कर रखा है जो हमले में साथ जाएगा। उसे तबाह करना है। इसलिए यहाँ के जमींदोज छापामारों से मेरी मुलाकात कराओ। मैं समझ गई हूँ, लेकिन ये भी इम्कान है कि वो अपने साथियों से पर्दा ना उठाए। हरमन के नायब ने औरत के बालों और अरियां कंधों पर हाथ फेरा और उसके सीने की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम्हारे ये हथियार बेकार हो गए हैं? उसने अपना चेहरा बेनिकाब कर दिया। उसने किले का दरवाजा खोल दिया है और अब तुम्हें सिर्फ अंदर जाकर कोने खुदरे की तलाशी लेनी है। मुझे यकीन है कि तुम ये काम भी कर लोगी। मैं सुबह हरमन को तफसील से बता दूंगा कि तुमने ये कारनामा कर दिखाया है। शाम के खाने पर जब चंगेज और विक्टर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे कि वहां हरमन आ गया। उसने चंगेज के साथ दोस्ताना अंदाज से हाथ मिलाया और कहा, तुम्हें मालूम है क्या कि हमारी अफवाज तारीख की सबसे बड़ी मुहिम पर जा रही हैं।